ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ। एक शब्द मेरा प्राण बसत है। बाहुड़ जन्म न आवा। मन मंदर तन वेस कलंदर। घट ही तीर्थ नहावा। एक शब्द मेरा प्राण बसत है। बाहुड़ जन्म न आवा। मन विधया दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई। हम नाही चिंत पराई रहा। अगम अगोचर अलख अपार। चिंता करो हमारी। जल थल महियल भरपुर लीना। कट कट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुध तुम्हारी। मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिब। गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी। सर्ब चिंत तुध पासे। जो तुध भावै सोई चंगा। इक नानक की अरदासे। जी जंत सब शरण तुम्हारी। सर्ब चिंत तुध पासे। जो तुध भावै सोई चंगा। इक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दियां घड़ियां असीं प्राप्त कीतियां ने। ये समा गुरबाणी व्याख्या दा है। बिलावल राग दे बड़े शुरुआती शब्द दूसरा शब्द है। धन गुरु नानक साहब द्वारा उचारण किया गया, जिसका पाठ आप जी जे हुणे सरवण कर रहे सी। इस पावन गुरवाक की व्याख्या बीते कल प्रारंभ की सी, क्योंकि मैटाफोरिक वे दे नाल, फिलोसफिकल वे दे नाल एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल डैप्थ के लैवल ते ये शब्द जिहड़ा आ अपने आप दे विच एक ओशन है, एक समुंदर है। गुरबाणी दी जो आइडियल स्पिरिचुअल इमेज आ वो इस शब्द विचों सीधे तौर पर रिफ्लैक्ट होंदी है। गुरु महाराज इस पावन बचन नूं जिवें प्रेजेंट कर रहे ने। विल ट्राई I will attempt to elaborate in a way as Babaji is giving us the message. And I am praying toward Vaheguru Ji. Vaheguru, please bless me that type of wisdom, ability, so that I can do some justice with this highest level of Gurbani message. आपां जो बचन बीते कल देखिया सी, रहाव दा बंदिया महाराज बयान कर रहे सी। मन बेदया दयाल सेती मेरी माई।
कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई रहा मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई। एक अपने आप नाल सैल्फ टॉक आ जो मॉडर्न वर्ल्ड दे विच मैंटल हैल्थ दीयां थैरेपीज़ दे विच सब तो बेस्ट टूल मन्निया जाता है। बिफोर यू टॉक समवन, बिफोर यू लिसन समवन एल्स, before you communicate your sorrow, your happiness, your pain, your grief, your isolation, any sort of feelings, try to think or try to pay attention that have you addressed yourself first or not? If not, that means you should talk first to yourself. Because in that way you can understand what's going on inside you. What is more needed than someone else might suggest to you to get help, to get some sort of wellness for yourself, for your help. So ये चीज़ आज दी दुनिया दे च सीधे तौर पे बात की जा रही है। बाबा जी कह रहे ने कि ओ मेरी मत, इत्थे तुसी देखोगे मत मैं नहीं, मन भी मैं नहीं। That means something else is also inside me. What is that? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ soul ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ spirit ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ real myself ਕਹਿ ਲਓ, which is addressing toward both objects. One is wisdom, or you can say one is some sort of brain ability or intellect, and second one is psyche, my man. But who is talking here? Who is making communication? ये जिहड़ा रूप आ वैसे तो जिहड़ा साडा इनर आ, it's a very complex thing. It's not one simple or straightforward subject which we can just read like a book. No. It's a component of so many different aspects of our inner. In a way, sometimes we get some very meaningful examples from our literature which can help us to understand our inner self in a proper way, such as example ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੇਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੇ ਬਿਰਖ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਫੋਕਸ ਵੇਅਰ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਫੋਕਸ। If that person is focusing toward those pictures, those images, पानी is totally eliminated in his vision. पानी नहीं हैगा उत्थे, वो बदल वेख रहा है, वो बिरख वेख रहा है, वो पंछी उड़दे वेख रहा है। Let's come one more example. ਆਪਾਂ शीशा देखते हैं, शीशे 'ਚ अपने आप ਨੂੰ देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, अपने अख मूँह नक कन चेहरा मोहरा देख रहे हैं, शीशे ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं, शीशे 'ਚ अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं, पर शीशा नहीं ਵੇਖ ਰਹੇ। है ना कमाल ਦੀ चीज़। हाँ शीशा ਵੇਖਦੇ हैं ਜਦੋਂ शीशे ਨੂੰ क्लीन करना ਹੁੰਦਾ, then we don't pay attention to what is reflecting in that mirror. No, no, no. We're just paying attention to the surface of that mirror. What is making it
blurry? What is making it dirty? Let's clean it. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮਿਰਰ ਤੇ, ਨਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਮਿਰਰ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਡਰਟ, ਕੁਝ ਡਸਟ, ਕੁਝ ਸਪੌਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, we can understand these shabads on our intellect level, and we can nod our heads. Wow, what a philosophical things Guru Nanak Sahib is presenting here. Yeah, no doubt that is very great message what Babaji is giving us. But at the same time, if we are able to follow the path of Shabad, then we can enjoy the essence of life. And this is also coming from this Shabad. It's now upon us what we want to do. Just we want to discuss on our intellect level or some sort of philosophical level, or we really want to follow these footsteps which Baba is presenting in these Shabads. इत्थे बात कीती है। And once someone is ready to follow the footsteps of Babaji's messages, then no doubt we can start witnessing that kind of self-talk inside us, that kind of communication inside us, where our conscious, that Chetana, is talking to different objects inside us. We can recognize what is our man, what is our mat. We can recognize who am I. In a way, we can differentiate between all these components. And this is very basic work in spiritual journey, as I understand from Guru Granth Sahib's Bani. I was giving here example that someone is going to enjoy the lake, and when that individual is sitting on the bank of that or harbor front of that lake or that water body, and he can or she can witness or observe so many things in that water body. There are clouds, there are birds, there are trees, and sometimes some other things too. ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਣਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਟੋਬਰ ਮੋਰੀ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਇੰਨਾ ਕਲੀਨ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਅਗੇਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ 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 ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਕੇ ਸੇ ਮਾਂ, ਸੇ ਮੰਮਾ, ਸੇ ਡੈਡਾ, ਸੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਾਲੋ ਦਾ ਫੂਡ, ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਲਡ ਅ ਸਪੂਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਔਰ ਮੇਕ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੂਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੜਦਾ ਕੱਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਕੱਪ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਣਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ then everything is gonna look very, you can say, bad or blurry or not good. In that way, someone is gonna be actually in some sort of frustration. ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਣੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ। ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ display or to have orientation of these things. ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਆਈਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਓਂਕਾਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਦਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕੁਦਰਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏ।
ये है हाईएस्ट यू कैन से लैवल ऑफ गुरमत। पर गुरु बाबा जी कहते ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ। ਇਫ ਵੀ ਆਸਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ you always talk about Anand. I really want to enjoy that. What is that? Anand Sahib ਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਪੌੜੀ? ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। Have you talked like that with your own self? No? Then how can you enjoy the Anand? ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवर न देखो कोई। Have you ever addressed your eyesight like that? ए सर्वणो मेरे हो साचा सुनना नु पठाए। Have you ever noticed that you and your listening abilities two different things? ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਲੈਕਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ psychic world and telling them, wow, now we are all aligned in one school of thought, and that school of thought is coming from Vaheguru Ji directly. This is a great achievement for us. Let's feel happy about it. ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮਾਰੀ ਦਿਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੇ। isn't it illiteration? ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੈ। isn't illiteration? ਆ ਰੂਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, what is self? Self means just this one? No. ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦੁਨੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, the father of modern science, he was saying ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਮੀਨ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We are all actually associated with each other. We are all connected with each other. And ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਈ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਇਆਲ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਆ ਹਮ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਲਿਆ। I will prefer to die compared to discuss these things with public now। ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਪਿਓ ਹੋ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਗੋਨਾ ਜੱਜ ਮੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਓਨ ਇਟ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਟ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੇਡ ਇਟ। Yes, I have some responsibilities toward this physical structure, but you know, I'm very upset, I'm angry, and that's why I will kill it. What is this? This is sin. ਇੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚ ਖਿਆਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਹੇਅਰ ਕਿ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਇਹ ਚਟਸਾਲ ਆ। ਚਟਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿਊਮਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਹੂ ਹੈਵ earned or attained that level of humanity। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭੇਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ total selfish, total money minded, business oriented, just people who are thinking only loss and profit। ਬਣਾ ਲਓ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਗੋਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦੈਟ। ਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੋਸਡ ਇਟ ਇਨ 2019, ਇਟਸ ਓਵਰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਦਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। 3-4 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੇਫ ਆ ਨਾ, ਵੈਦਰ ਠੰਡਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੱਲਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਲੇਕਸ ਆਰ ਓਪਨ, and I have actually enough money in my pocket and I can hire a boat and I will enjoy the actually waterfront. What's wrong with it? Modern education है। इसे साहब ने क्या
कि बंदे दी कौन जाना है पीर पराई, हू केयर। अफ्रीकन कंट्रीज़ दे विच अज तक दी हिस्टरी दे जिहड़े वर्स टू वर्सन राइट्स आर हैपनिंग ड्यू टू वट, ड्यू टू फूड, ड्यू टू सम डे टू डे necessary things. But western media ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। There are people, even I am telling you, I got this information from the resources, from sort of actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਭਈ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਾਬਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਪਿੰਜਰ ਨੇ, पेट है ही नहीं गा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म, रोटी खान ਨੂੰ नहीं है, ਭੁੱਖਮਰੀ, बुरी हालत। उस खिते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ, ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਅਛੂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕ ਬਦਲੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲਕੋ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲਾਤਾ। You can imagine prosperity of those peoples. You can imagine the law and order of that time. You can imagine ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਲੈਵਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਤਸਵੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰ, ਕੁਝ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਪਸ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇਰੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੂਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਚਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਮੱਤਾਂ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸਿੱਕਤ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਹੂ ਕੇਅਰ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਚੂ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਓਹੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟਸ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ is showing us that individual is very responsible। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਭਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਸੇ ਸੌਰੀ ਐਟ ਆਲ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈ ਫਾਲਟ, ਦੈਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ, ਸਿੱਕਤ ਫੇਰਾਂ ਚਿੱਤ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਚਿਤਵਣੀ ਥੋੜਾ ਫਿਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ say this type of shabad in Guru Granth Sahib Maharaj, when Baba Ji is saying कि पूत काहे को झगरत हो संग बाप। Who was Guru Ramdas Sahib's पूत? Baba Prithvi Chand. And what was he doing with Guru Ramdas Maharaj? Argument. Quarreling करता सीगा डेली, यही सीगा, आर्गूमेंटेटिव सीगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी गल मन्नी जाए, मेरी गल मन्नी जाए, मैं जो कह रहा वही ठीक है। बाबा जी कहते पुत क्यों नहीं गल सुनता, जिनके जिने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप, तू तो शरेआम पाप कर रहे, पाप का तो फल भोगना पैंदा। मैं तेन बाप होने के नाते, एक गुरु हस्ती होने के नाते कह रहा ये काम ना कर, पर कित्थे सुनी गल, नहीं सुनी। ये पॉसिबिलिटी है, जर्नी है भाई, किसी ने एवं पूरी करनी, की किया जाए, वट कैन वी डू। साडे कोल ते इन्नी ज़्यादा एबिलिटी नहीं ना है। बाबा जी शब्द अगे जाके होर न एक्सप्लेन करनगे। इत्थे बयान किया एक कमाल है, मन मंदर तनवेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। जिदे मन की दुनिया बदली, मन की दुनिया बदली तो उस कलंदर, उस शरीर दे विच जिहड़ी उहदी डेमोस्ट्रेशन सी, वो भी बदल गई पूरी तरह। मैनूं कई वार इत्थे काउंसलिंग करदिआं वरियां दे वरे होए, तो कई बार यहो जे बहुत वारी, एक्चुअली आई शुड से a lot of time I have seen these sort of examples or cases where especially youngsters, they try to say भाई साहब मैं दिल दा बहुत चंगा बंदा है, no doubt I do some sort of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, I'm involved in some addiction activities, I'm involved in some bad behavior things, I know I'm making bad choices, but on the other side I'm very good person, I'm by heart I'm really nice person। मैं क्या भाई गल ये है कि तू मैनू ये कह रहा कि ना ये जिहड़ा खास करके स्क्रीन ते कोई चीज़ बड़ी बैड आ रही है, बहुत बैड आ रही है, पर जिहड़ा पिछे दे DVD प्लेयर चल रहा है ना, उहदी जिहड़ी DVD वो बहुत वधिया, दैट्स रियली गुड। जस्ट स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन च कोई ठीक नहीं आ रहा, अदरवाइज DVD इज रियली गुड। हाउ कम? इफ DVD इज रियली गुड, then whatever is actually I'm witnessing here on screen, in this display, that should be also good। नहीं, दिल दी बारी को खोल के थोड़ा वेखेगा, जो दिस रहा है बिहेवियर है, वो दिस रहा, कलंदर ने तो जो दिखाया वो दिस रहा बाहर भाई,
ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੰਦਰ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਕੋਜ਼ਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਕੋਜ਼ਮੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ दैट प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ, प्रिंसिपल बेस्ड वे ऑफ लाइफ। एक शब्द मेरा प्राण बसत है, एंड बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस हुक्म, दिस पाथ, एंड आई एम टोटली क्लियर और टोटली कॉन्फिडेंट इनसाइड मी, बहुड़ जन्म ना आवा, reincarnation has been done for me, no it's over, salvation is guaranteed, मुक्ति पक्की हो गई। हुण बहुड़ हम काहे आवेंगे, हुण काहदे लई आउणा आ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੇਇੰਗ ਹੇਅਰ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਗॉड ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਇਟਸ ਔਨ ਅਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀ ਵਿਦ ਥੀਜ਼ ਆਈਜ਼, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ is giving us very clear message when he explains ਓਂਕਾਰ to us. ਓਂਕਾਰ mean ਰੱਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੰਘ ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਰਾ, ਕਾਦਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਖਿਆ। Nobody is able to see directly that Almighty. Agam, and not only Agam, next adjective is coming, ਅਗੋਚਰ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਵੈਨ ਵੀ ਜਸਟ ਟਾਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਟ is very heavy, it is very, you can say, dry, and sometimes people get bored from these type of discussions. And I every day receives you a message to Bhai Sahab, sometimes it's very enjoyable, sometimes you go very deep and we are not able to make actually you can say walk through that, and that is hard for us. But this is Gurbani, what can I do here? I have to justify when I'm sitting on this seat. Let's actually have that Bhai Veer Singh's poems, some lines, and then we will wind up. Bhai Sahab is saying, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, how it happened, explain it, where is God, how God has created, explain it. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਪੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿੰਘ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਸਿਆਣੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰ ਮੁਹਾਣੇ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, what to do? If this is not our path, we should not get involved in this kind of discussion or this kind of, you can say, trap at all. So how we can actually give some sort of you can say satisfaction to ourselves? Yes, whatever Guru Baba Ji is saying, or whatever you are saying, or like Gurmukh like you who are actually giving us this kind of messages, how can we believe on it?
एंड भाई साहब इज गिविंग वेरी क्लीयर मैसेज सेइंग की होया ते कीकू होया खप खप मोए सियाणे ए तरह पवें क्यों जिंदे जिसरा पूर मुहाने भटकण छड़ लटकला इको खीवी हो सुख माणे होशां नालों मस्ती चंगी जो रख दी सदा टकाने मस्त हो जा हैव सम बिलीव टूवर्ड योर गुरु एंड देन से मेरे गुरु ने क्या आया बस ठीक है बस तो है मेरा गुरु कह रहा है सतनाम आई एम रिसाइटिंग सतनाम मेरा गुरु इज सेइंग यू नो सब कुछ छड़ के ओते भरोसा रख जाम गुरु होए वल तने क्या गार बतीजा जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजा जदों मेरा गुरु वालिया मेरा गुरु मैनू मैसेज दे रहा आई विल फॉलो इट इत्थों फिर एक नवा बिलीवर बनता है ਉਹਦੀ बात हो रही है अगले बचन च दी फर्दर एक्सप्लेनेशन हैगी है अज वास्ते समा समाप्त है वीर जी आ गए ने बड़े सुंदर अंदाज के छाप जी सिमरन नाल जोड़नगे मैनू इत्थे इजाजत दे देनी किसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई पाई की सफलता के चढ़दी कला की अरदास के नाल समापन कर रहा कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।